हेलो फ्रेंड्स, શું હાલચાલ છે? એકદમ મજામાં હશો તો આજે આપણે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટ કરતાં પણ ઘરે એકદમ આસાનીથી એકદમ મસ્ત એવું પંજાબી શાક લઈને આવ્યા છે, જે ખૂબ જ સરસ બનીને તૈયાર થાય છે। તો વિડીયોમાં એન્ડ સુધી બના રહેજો અને વિડીયો ગમે તો લાઇક શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો કરી લેજો। ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો અહીંયા આપણે પંજાબી શાક બનાવવા માટે અહીંયા टमेटाने आपणे मोटा मोटा पण सुधार्या छे अने साथे ज एकदम झीणा पण सुधार्या छे। तो एक एक नंग आपणे एकदम झीणुं सुधार्युं छे अने बब्बे तत्तन नंग आपणे आ रीतने मोटो मोटो सुधारी लीधो छे। तो क्वॉंटिटी प्रमाणे तमारे टमेटा अने डुंगળી लेवानी छे अने अहींया लसण अने लीला मरचा पण आपणे लीधा छे अने साथे आदुनो टुकड़ो पण लीधो छे। हवे आपणे गैस उपर एक पेन चढ़ावी लेशुं। गैसने ऑन करी लेशुं। हवे आपणे एक पावली जेटलुं तेल एड करी लेशुं। आदु मरचा अने लसण त्रणेय वस्तु आपणे आ रीते आखी ज एड करी लेवानी छे। ते थोड़ी ततराई जाए पछी आपणे डुंगળી एड करी लेशुं। तो डुंगળી छे अत्यारे आपणे झीणी एड नथी करवानी, आ रीतना मोटी मोटी सुधारी छे ते ज एड करवानी छे। हवे आपणे डुंगळीने 3 થી 4 मिनिट सुधी आ रीते ज कूक करवानी छे, जेथी डुंगળી छे एकदम सरस कूक थई जाए। पछी 3 लविंग अने 3-4 मरी आपणे आखा एड करी देवाना छे। पाछुं आपणे 2 मिनिट आ रीते चलावता रहीशुं। डुंगળી अने एकदम सरस रीते कूक थई जाए पछी आपणे आ रीते टमेटा छे ते एड करी लेवाना छे। टमेटाने पण आपणे सरस रीते 3 થી 4 मिनिट सुधी आपणे आ रीते सतत चावતું રહેવાનું છે, જેથી ટમેટા એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે અને ડુંગળી ટમેટા બંને વસ્તુ એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે, જેથી ગ્રેવી તમારી એકદમ સરસ હોટલ સ્ટાઇલમાં બનીને તૈયાર થશે। તો બંને વસ્તુ કૂક થઈ જાય પછી આપણે આ રીતે નીચે ઉતારી લેવાનું છે અને એક ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે। આ રીતે તમે મારી સ્ટાઇલમાં એકવાર પંજાબી શાક બનાવશો તો તમે હંમેશા घरे ज पंजाबी शाक बनावीने तैयार करशो, एटलुं स्वादिष्ट बनीने तैयार थाय छे। हवे आपणे एक मिक्सर जार लेशुं अने ठंडू थयेलुं जे आपणुं टमेटा डुंगળી छे ते आपणे मिक्सर जारमां एड करी लेशुं। तो अहींया आपणे थोडुं थोडुं 2 वखत आपणे ग्राइंड करशुं। तो अहींया आपणे टमेटा डुंगળી छे ते सरस रीते ग्राइंड थई गयुं छे अने एटली मस्त सुगंध आवी रही छे कि आम आपने जोईने ज खावानुं मन थई जाए तेवी सरस सुगंध आवे छे, कारण के आ ग्रेवीनी अंदर ज आपणे मसाला एड करेला छे। तो ग्रेवी आपणी तैयार थई गई छे अने आपणे चढ़ावी दीधी छे बीजी एक कढ़ाई। तेमां आपणे 4 થી 5 पावली जेटલું तेल एड करी लेवानुं छे। क्वॉंटिटी जो तमारे वधारे होय तो तमे वधारे तेल एड करी लेजो। 1 टीस्पून जीरुं एड करी लेशुं, 1 टीस्पून हींग एड करी लेशुं अने 1 टीस्पून आपणे हल्दी पाउडर एड करी लेशुं। हवे जे एकदम बारीक सुधारेली डुंगળી हती ते एड करी लेशुं। डुंगળીने आपणे 2 થી 3 मिनिट सुधी आपणे आ रीते चलावતું રહેવાનું છે, જેથી ડુંગળી પણ સરસ રીતે કૂક થઈ જશે। હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ। ડુંગળી તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે ટમેટા એકદમ ઝીણા સુધારેલા હતા તે એડ કરી લેશું। તેને પણ આપણે 2 મિનિટ સુધી આ રીતે કૂક કરી લેવાના છે। 2 થી 3 મિનિટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે કૂક કરવાના છે। તો આ રીતે આપણે સતત ચલાવતું રહેવાનું છે। અહીંયા લાલ મરચું પાવડર અને પાણી બંને મિક્સ કરીને આપણે અહીંયા ચટણી એડ કરી રહ્યા છીએ, જે લાલ મરચું પાવડર છે અને પાણી છે, બીજું કોઈ વસ્તુ નથી। આ રીતે તમે ચટણી લાલ મરચું એડ કરવાથી જ્યારે તમે ડાયरेक्टली लाल मरचुं एड करशो तो ये थोड़ुं बळी जाय छे अने आ रीते पाणी साथे मिक्स करीने एड करशो तो लाल मरचानो कलर खूब ज सारो एवो आवे छे अने ते बळतुं पण नथी। तो 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर ने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एड करी लेशुं। तमे जोई शको छो फ्रेंड्स के कलर केटलो सरस आव्यो छे। अहींया हूँ तमने नजदीकथी पण बतावी रही छुं के एटलो मस्त कलर आवीने तैयार थाय छे। आ पंजाबी शाक बहु ज मस्त एवुं बने छे। हवे जे आपणे ग्रेवी तैयार करी हती ते आपणे एड करी लीधी छे।
તેને મિક્સ કરી લેવાની છે. પછી થોડું પાણી એડ કરી લેશું. પાછું આપણે થોડું મિક્સ કરી લેશું. જો એકદમ હોટલ જેવી આ ગ્રેવી બનીને તૈયાર થઈ છે ને ફ્રેન્ડ્સ. આ ગ્રેવી તમે કોઈ પણ પંજાબી શાકમાં યુઝ કરી શકો છો. સ્વાદ અનુસાર નમક એડ કરી લેશું. કિચન કિંગ મસાલો આવે છે ફ્રેન્ડ્સ, તે પણ એડ કરી શકો છો. અહીંયા મેં કાજુ કરીનો મસાલો લીધો છે, તો હું એ જ એડ કરી રહી છું, કારણ કે હું કાજુ કરી મસાલા બનાવી રહી છું. બરાબર મિક્સ કરી લેશું. તમે જો કાજુની જગ્યાએ પનીર પણ આની અંદર જ એડ કરી શકો છો, તો પણ એ પંજાબી શાક ખૂબ જ સરસ લાગે છે ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા આપણે પલાળેલા કાજુ લીધા છે, તે 2 ફાળમાં છે, તે લીધા છે, જે 2 ભાગમાં કટિંગ છે, તે એડ કરી લેશું. ક્વોન્ટિટી પ્રમાણે તમારે કાજુ એડ કરવાના રહેશે. હવે આપણે પનીર એડ કરી લેશું. પનીર આપણે ઘરે જ બનાવીને તૈયાર કર્યું છે. તેનો વિડીયો પણ મારી ચેનલ ઉપર તમને મળી જશે કે પનીર ઘરે કઈ રીતે બનાવવું. તો તે પણ આપણે ઘરનું જ પનીર યુઝ કર્યું છે, કારણ કે બહાર માર્કેટમાં ડુપ્લિકેટ પનીર આવતું હોય છે અને તે સેહત માટે, સ્વાસ્થ્ય માટે સારું નથી હોતું. એટલા માટે આપણે ઘરે જ પનીરને તૈયાર કર્યું છે 500 દૂધની થેલીમાંથી જ. બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. વિડીયો ક્યાંથી જુઓ છો તે પણ કમેન્ટમાં લખજો ફ્રેન્ડ્સ. તમારા સિટીનું નામ, તમારા ગામનું નામ અને તમારું નામ પણ લખજો. અહીંયા આપણે કિચન કિંગ મસાલો એડ કર્યો છે, તેને પણ બરાબર મિક્સ કરી લેશું. થોડું આપણે ગ્રેવી માટે પાણી એડ કરી લેશું. જે આપણે ગ્રેવી છે થોડી થીક છે, તો એ થોડી આપણે પતલી કરવાની છે, બહુ વધારે પતલી પણ નથી કરવાની. કાજુ કરી મસાલો આપણે થોડો એડ કર્યો છે, 1 ચમચી જેટલો. તેને પણ બરાબર મિક્સ કરી લેશું. ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ કૂક થવા દેશું. એકદમ ધીમા ગેસે કૂક થવા દેવાનું છે, જેથી બધું તેલ છે તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર આવી રહ્યું છે. ફરીથી આપણે ચલાવી લેશું. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી લખજો અને આગળ શેર કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર જો નવા હોય તો તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, વિડીયોને લાઈક કરજો. અહીંયા મેં લાલ મરચું પાવડર અને તેલમાં થોડું ગરમ કર્યું છે, જેથી કલર ખૂબ જ સારો એવો આવે છે. તો તેનો આપણે આ રીતે વઘાર કરવાનો છે, જેથી કલર જળવાઈ રહેશે અને સ્વાદમાં પણ બહુ સરસ એવી લાગે છે. તો હવે આપણે નીચે ઉતારી લેશું. અહીંયા આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરવા માટે કાઢી લીધું છે ફ્રેન્ડ્સ, અને ઉપરથી આપણે કાજુ અને પનીરથી ડેકોરેશન કર્યું છે. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી કમેન્ટમાં ચોક્કસથી લખજો. ઘણા દિવસે મારો બાબો આવ્યો હતો, તેના માટે મેં બનાવી હતી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.